یہ بزم جمی پوری ہے یہاں، ہر وقت برستی ہے رحمت، اس بزم سے جو بھی گزرے گا ایمان کی خوشبو پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، دنیا کے کالجوں میں پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، دنیا کے سکولوں میں پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، اور مدرسوں میں پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں۔ تو پڑھانے کے اعتبار سے یہ ساری ایک جماعت ہے۔ ان پڑھانے والوں میں سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈاکٹری پڑھا رہا ہے، میڈیکل پڑھا رہا ہے، وہ ایک اہم چیز پڑھا رہا ہے، آگے چل کر یہ ڈاکٹر بنے گا، انسان کی خدمت کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وکیل یا قانون پڑھانے والا قانون پڑھاتا ہے، آگے چل کر انسان وکیل بنے گا، وہ کورٹوں میں مقدمہ لڑے گا، بعض دفعہ مظلوموں کو فائدہ بھی ہوگا۔ کوئی شک نہیں ہے سائنس پڑھنے والا سائنس پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے بعد سائنس پڑھنے والے آگے چل کر کے سائنٹسٹ بنیں گے، وہ طرح طرح کے تجربات کریں گے، انسانوں کو آرام ملے گا۔ لیکن دین پڑھانے والا شخص بلا شبہ اس تمام طبقہ معلمین میں، اس تمام پڑھانے والے اس طبقے میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو اللہ کا دین پڑھاتا ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں، یہ سب سے قیمتی انسان ہے۔ اس قیمتی کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے دو قسم کے احساسات ہوں گے، یا تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا تو یہ تباہی، اور یا پھر ہمارے اندر تواضع اور شکر پیدا ہوگا تو یہ نام ہے۔ نعمت ملنے کے بعد اگر کبر پیدا ہو گیا تو یہ تباہی ہے، اور نعمت ملنے کے بعد اگر شکر اور تواضع پیدا ہو گیا تو یہ مزید نعمت ہے۔ ہمارے تمام اکابرین کی امتیازی صفت تھی تواضع، نرمی، عاجزی، سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے حضرات علماء ہیں ان میں مثلا حضرت علامہ انور شاہ صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا اشرف تھانوی، یہ تمام شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے۔ اور مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے، سب معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم محمود ہے، یہی آگے چل کر محمود حسن بنے ہیں۔ یہ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الہند مراد آباد گئے، اور وہاں مراد آباد میں ان سے اصرار ہوا کہ حضرت آپ بیان کریں۔ کہنے لگے مجھے تو علم بھی نہیں آتا ہے، میں کیا بیان کروں گا؟ میں کہا حضرت آپ تو سب سے بڑی کتاب پڑھا رہے تو آپ کہتے ہیں مجھے آتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کیا بیان کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں سنیں گے، آپ کو بیان کرنا ہوگا۔ اب اصرار کے بعد پھر حضرت شیخ الہند کو بیان کے لیے بٹھایا گیا، تو اتفاق سے وہاں دوسرے مزاجوں کے بہت سارے لوگ تھے، اور دوسرے مزاج کے بڑے عالم آئے ان کا بیان سننے کے لیے، دیکھتے ہیں یہ کیسا بیان کریں گے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو حضرت نے جب ترجمہ کیا بھاری ہے، تو شخص نے کہا غلط ترجمہ، آپ نے ترجمہ کیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اشد کا ترجمہ آپ نے کیا اسقل، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے اضر۔ آپ نے ترجمہ کیا ہے اشد کا اسقل، حالانکہ اس کا ترجمہ ہے اضر۔ حضرت شیخ الہند جو ہی سنا تو فوراً بیٹھے، کہنے لگے بھائی میں پہلے ہی کہہ رہا تھا مجھے علم نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا دیا، بہت اچھا ہے آپ نے فرما دیا، تو میں اپنی جہل کا اعتراف کرتا ہوں، میں چھوڑ دوں۔ ادھر گئے، تمام لوگ شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ بہرحال تو اس کے بعد جب کمرے میں آئے تو کہا بھائی وہ عالم کہاں ہے، ان کو بلانے، ان کو بلایا تو کہنے لگا حضرت وہ ترجمہ تو میں نے کیا، آپ نے فرمایا غلط ہے، تو کیا غلطی ہوئی اس میں؟ وہ تو میں نے حدیث کا ترجمہ کیا تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو اشد کا ترجمہ میں کیا غلطی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا اشد کا ترجمہ یا تو ہوگا اسقل یا ہوگا اضر، آپ نے اسقل کا ترجمہ کیا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے، حالانکہ ترجمہ اس کا یوں ہے ایک فقیہ شیطان پر
1000 आबिदों से ज्यादा ज़रर रसा है, अज़र। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है। अब मैं बुखारी की हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जब वही नाजिल होती है तो कभी वो सलसलतुल जरस होती है और ये मुझ पर सबसे ज्यादा अस्कल है। इस अस्कल का तर्जुमा क्या करेंगे आप? अज़र करेंगे? तो वहाँ अल्लाह के नबी ने अशद्दु का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस व ये अस्कल व ये अशद्दु अलैहि। तो अशद्दु का तर्जुमा आप अज़र करेंगे, क्या वही से हुजूर को ज़रर पहुंचेगा? तो अल्लाह जवाब हो। गरज है कि हमारे अकाबिर की खुसूसियत थी नरम मिजाजी, तवाज़ु, इल्म के पहाड़, मगर समझते हम कुछ भी नहीं। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानहू ने हमको इल्म दीन पढ़ाने के का मनसब अता किया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि ये इल्म दीन पढ़ाने की नेमत और दौलत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी नेमत है। और हम बड़े नादान होंगे अगर हमें अपनी इस नेमत का एहसास न हुआ और इस एहसास पर हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा न करें। बल्कि हमें से हर शख्स को बार बार कहना चाहिए, या अल्लाह हमारी किसी नाकदरी की वजह से ये चीज़ हमसे छीन ना। और ये अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा आतैतना। ये अल्लाह के नबी दुआ करते थे, या अल्लाह जो सालिह चीज़ मुझे आपने अता फरमाई मुझसे छीनना नहीं। आप हज़रात जानते होंगे, पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे या सुना होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी उन चीज़ों की दुआ करते थे जिनकी हुजूर को ज़रूरत नहीं है, और उन चीज़ों से बचने की दुआ करते थे जिनका खतरा हुजूर की ज़ात को नहीं, मगर दुआ करते थे। मसलन अल्लाह के नबी दुआ करे, या अल्लाह मेरे अंदर कसल और सुस्ती ना आए, तो हुजूर में कसल कहाँ था? या इससे बढ़कर अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं हिफाजत चाहता हूँ कहीं गुमराह ना हो जाऊँ। अस्तग़फिरुल्लाह। तो क्या हुजूर गुमराह हो सकते हैं? लेकिन आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिम और युज़लम अलई। या आपने दुआ की, अल्लाह मुताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, मेरा दिल निफाक से पाक रहे। तो अल्लाह के नबी क़ल्ब अतर में कैसे निफाक? आपने दुआ की, या अल्लाह मेरी आँख खयानत ना करे, तो अल्लाह के नबी की आँख तो पाकीज़ा है, तो खयानत कैसे कर सकती है? तो सोच फिर ये नबी ने ये दुआ क्यों की? तो उसकी एक वजह ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पैगाम देते हैं, जिन चीज़ों से बचने की मैं दुआ कर रहा हूँ हालांकि मुझे खतरा नहीं है, इन चीज़ों से बचने की तुम कितनी फिक्र करोगे। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह जो खैर आपने मुझे अता फरमाया है वो मुझसे छीनना नहीं, ला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा आतैतना। तो ज़ाहिर अल्लाह अपने नबी से तो नहीं छीन सकते थे, ये हमको बचे। अल्लाह तुम्हें एक नेमत अदा करेंगे, तुम्हारी नाकदरी की वजह से छीन सकती है। खबरदार ऐसी नाकदरी मत करना कि तुम्हारी नेमत छीन जाए। तो अल्लाह ने ये मनसब हमें अता फरमाया, जिसको जो पढ़ने को मिले, चाहे वो अरबी पढ़ा रहा हो। मेरे भाई सच बात यह है कि अगर हम नमाज मुतरजम पढ़ा रहे हैं, अवल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं, इस ज़माने में सबसे कीमती अमल ये कर रहा है, क्योंकि इस बच्चे के आइंदा ईमान की बचाने की बुनियाद इसने डाली। आगे चल कर कीजिए, ये चाहे स्कूल जाए, चाहे कॉलेज जाए, चाहे जंगल में जाए, चाहे मजदूरी का है, चाहे ज़मींदारी का है, चाहे बकरियाँ बनाए, लेकिन अवल कलमा तो आपने सिखाया। और ज़िंदगी में जब कलमा पड़ेगा बुनियाद आपकी। बल्कि कभी कभी तो हमारे बुजुर्गों क्या कहते हैं, काश बड़ी किताबों के बजाय हमको वो अवल कलमा पढ़ाने को मौका मिले, तो जितनों कम कलमा पढ़ाएंगे वही हमारा सरमाया बनेंगे। तो पढ़ाने वाला अपने आप को हल्का ना समझे, जो चीज़ पढ़ाने को दी जा रही है अमानत समझ कर, दयानत के साथ, खूबियों के साथ मुताला करके, मुजाहदा करके पढ़ाया जाए। और आज के ज़माने में बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत बहुत अहम मसला है। हमसे पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ आलिम न बने, हमसे पढ़ने वाला बच्चा आलिम के साथ साथ आमिल भी बने, यानी वो आलिम भी हो और अमल करने वाला भी हो। ठीक उस इल्म से जिसमें इल्म के बाद अमल नहीं है, अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है, अल्लाह मिन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। उस इल्म से मैं पनाह चाहता हूँ जो नफ़ा न पहुँचाए। इस पूरे गुर्बत के इलाके में, पहाड़ी ज़िंदगी में, मुश्किलात वाली ज़िंदगी में जो बाप अपना बच्चा भेज रहा है वो अपना जिगर गोशा हमारे हवाले करता है। हम उसको क्या, हम भी इसी तरह से कभी तालिब इल्म बन कर रहे हैं। हमारे उस्ताद ने हमको पढ़ाया, अल्लाह की तौफीक रही, हम बीच में कटे नहीं, कहीं महरूम नहीं हुए, चलते रहे यहाँ तक पहुँचे। बस ठीक इसी तरह से हमारे सामने जो बच्चे हैं ये भी किसी की अमानत है। तो अगर ये कुछ बन गए और उस पूरे खत्ते के लिए, और इसलिए नहीं न जाने कौन कहाँ से कहाँ इस्तेमाल होता है, आदमी समझ नहीं पाता है पढ़ने वाला कौन कहाँ से उठा और कहाँ इस्तेमाल होगा। मतलब आप ताजुब करें, एक मरतबा हमारे मदरसे में एक बच्चा जो सबसे ज्यादा नाकाबिल था, पूरे दर्जात हिफ्ज़
اور درجات نازلہ میں سب سے زیادہ ناکامی، اور اس کو کچھ جنات کے اثرات بھی تھے. میں بھی اس سے پوچھتا رہتا تھا آج کل تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا لگا وہ جنات آتے ہیں تو مجھے ڈنڈوں سے مارتے ہیں. غرض یہ کہ وہ بالکل نل تھا بچہ، سمجھتا. استاد بھی کہتے تھے یہ لگنی کوئی نہیں، یہ کیا لگنی. ایک مرتبہ استاد نے کہا یہ عجیب انسان ہے، میں 3 دن سے اس کو کلہڑا یاد کرا رہا ہوں، چوتھے دن پھر اٹھ گیا. اب اندازہ کریں کس درجے گمی لڑکا ہے. ٹھیک، ہم حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کے کہ وہ بچہ آج طائف میں امام ہے، اور طائف والے اسے قرآن سنتے ہیں اور رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے. وہ لڑکا آج، اور وہ وارڈ 1 کا ہے. تعجب کی بات ہے. جس کو ہم، اور دوسرا ہمارے مدرسے میں ایک سال ایک لڑکا سب سے زیادہ غبی، اس کے استاد ہیں حافظ داراللہ صاحب، وہ کہتے تھے اور عبداللہ تو کیوں آیا مدرسے میں، تو بوجھ بن کر آیا یہاں. وہ کبھی کہتے تو دفعہ کیوں نہیں ہوتا یہاں سے، یہ سب کہتے رہے. اور اس وقت یہ عبداللہ جو بالکل ناقابل محض تھا، سری نگر میں بہت نازک مسجد ہے عالی مسجد، عیدگاہ کے پاس ہے عالی مسجد، بہت نازک مسجد ہے وہ. اور وہ اس وجہ سے نازک مسجد ہے کہ کشمیر کی قدیم ترین مسجدوں میں سے مسجد وہ ہے، قدیم ترین مسجدوں میں، جو شاہ ہمدان جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے میر محمد ہمدانی. یہ میر محمد ہمدانی جو ہے شاہ ہمدان کا بیٹا ہے، اور بہت زبردست صاحب علم شخص تھے وہ. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاگردوں کو وصیت کی کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور شاید میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ چھوٹا ہے ابھی، میں پڑھا نہیں سکا، تو اس کو پڑھانا بھی، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا اور پرورش بھی کرنا. چنانچہ میر محمد ہمدانی کی تربیت ان کے خلیفوں نے، ان کے شاگردوں نے علمی اور روحانی تجربہ سے کی. 10 سال کے بعد 22 سال کا نوجوان لڑکا میر محمد ہمدانی، عالم بے بدل، نہایت خوبصورت، روحانی اعتبار سے بہت اونچے مقام کا شخص، اور غیر شادی شدہ کشمیر آیا. اور تقریباً 3000 علماء ساتھ تھے. تو یہاں کی ساری حکومت استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. اس وقت جو بادشاہ یہاں تھا اس کا نام تھا سلطان سکندر شاہ، اور اس کے ساتھ تھا وزیر غیر مسلم، اس کا نام تھا سہبک. اس پر بہت کوشش ہوئی تھی لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تب میر محمد ہمدانی جب آئے تو حکومت استقبال کرے گئی، تو غیر مسلم وزیر سہبٹ سجگو. اب میر محمد ہمدانی کی شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ سہبٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو کسی نے ان کو بتایا، اور اس کے بعد ان کا کمرے میں بٹھایا، ان سے کچھ گفتگو کی، تو 2 یا 3 گھنٹے کے بعد وہ سہبٹ جو ہے وہ مسلمان ہو، اور اس کا نام رکھا سیف الدین یا صدر الدین، 2 میں سے ایک نام. بعض مورخین نے سیف الدین لکھا، بعض مورخین نے صدر الدین سیف الدین لکھا. اس سیف الدین اور صدر الدین نے، جو سہبٹ تھا پہلے، اس نے جو اس وقت میر محمد ہمدانی اور شاہ اس کے بادشاہ سلطان سکندر کی میت نے جو مسجدیں تعمیر کرائی، اس میں سری نگر کی جامع مسجد بھی ہے اور عالی مسجد بھی ہے. اس عالی مسجد میں امام ہے وہ عبداللہ، جس کو ہم کہتے تھے تو ناقابل محض ہے، جو نازلہ بھی پورا نہیں کر سکا، وہ وہاں امام بنا. تو کون بچہ کہاں استعمال ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ ہم سے بڑھ کر نکلیں گے. اس لیے اپنے اندر ایک اپنی صفات اپنے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. مطلب یہ ہم سب ایک ہی کنبہ ہیں. تو ہماری نمازیں امت کے تمام طبقوں سے اچھی نمازیں ہونی چاہیے. ہم تو عالم ہیں. ہماری تلاوت امت کے ہر طبقے سے زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے ذکر و اذکار امت کے ہر طبقے سے زیادہ ہونے چاہیے. ہمارا اخلاق امت کے ہر طبقے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ہم ہر اعتبار سے نمونے کے انسان بنیں، اور اگر ہم نہیں بنیں گے تو اس امت اور کون سا طبقہ ہے جو بنے گا؟ پھر ظاہر ہے باقی طبقے کون سے ہیں؟ باقی طبقے حکمران، افسران، تاجران، مزدوران اور وکیلان، جو بھی طبقے ہیں، ان طبقوں میں سے کس طبقے سے ہم امید رکھیں گے کہ وہ نمونے کے مسلمان بنیں گے، جب وہ طبقہ بننے کو تیار نہیں جو سارا دن پڑھ رہا اور پڑھا رہا ہے. اس لیے ہمارا مزاج سب سے اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویے سب سے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے. دین کا غم ہم سب زیادہ ہم کو ہونا چاہیے. تبلیغ والے بیچارے ٹھیک ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ نکلے ٹھیک، اگر ان کے دل میں دین کا غم ہے تو ہمارے اندر تو ان سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر وہ سنتوں پر ڈھونڈ کر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس سے زیادہ مزاج ہونا چاہیے. اور ساتھ میں شکر پڑھنا چاہیے، اللہ نے کتنی پاکیزہ زندگی عطا کی. نہ غیبت ہے، نہ بد نظریاں، نہ لڑائی جھگڑے، نہ فتنے، نہ میوزک. اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول تو کہیں نہیں. دفتروں کی دنیا، بازاروں کی دنیا، وہاں نظروں کے گناہ، کانوں کے گناہ، سوچ کے گناہ، لین دین کے گناہ، لڑائی جھگڑے. یہاں بالکل ساتھی ہیں تو علماء،
सामने बैठे हैं तो मासूम बच्चे, वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि जनाब वो अपना चादर ला के बिछाएगा, हजरत आप यहाँ बैठे, वो बेचारा आपका जूता कैसे उठाया, दुनिया के बड़े से बड़े अफसर का जूता कोई नहीं उठाता, और ये हमारे मासूम बच्चे कैसे मोहब्बत के साथ हमारा जूता उठाते हैं। ठीक, दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे अफसर की मोहब्बत उतने दिलों में ऐसी नहीं होती है, बेलौस मोहब्बत जैसे हमारे इन शागिर्दों में, हमारे इन बच्चों में होती है। कैसे मोहब्बत के साथ हो, आप उस गांव में पहुंच जाएं जहां आपके शागिर्द होंगे, वो कैसे दौड़ेंगे आपके पीछे, और टीचर अगर किसी गांव में जाएगा उसके शागिर्द होंगे, वो चुप जाएगा। आप बस में चल जाएं, आपका शागिर्द बैठा होगा, उसको कांटे लग जाएंगे, एकदम खड़ा हो जाएगा। ठीक, और हमारे दूसरे तबकों के बच्चों का हाल क्या है, अगर बच्चे ने देख लिया मेरा मास्टर चढ़ गया, वो सर नीचे करेगा, मैं कुछ तो यूरोपियन बातों। तो गरज ये कि ये सारी हमारी मासूम दुनिया है। और वो हमारे एक साथी है वहाँ मुजफ्फराबाद में, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तकरीबन 4 महीने बेहोश हो गए थे। तो उसके बीवी बच्चों ने उसने ऐसी खिदमत नहीं की जैसे मदरसे के बच्चों ने की। तो बड़े बड़े अफसर आकर कहते थे यार अजीब दुनिया है, अपने बदोसों की है, ये बच्चे कैसी खिदमत करते हैं, ना इनको पेमेंट लेनी है ना कोई कुछ लेना है, आपके अपने बच्चे, आपकी बीवी ऐसी खिदमत नहीं कर रही थी जैसे तुम्हारे तालिब इल्म कर रहे थे, ये क्या दुनिया है। उस मौलवी साहब ने कहा हमारी दुनिया यही है। वाकई बहरहाल बहुत अमानतदारी दयानतदारी के साथ इस माहौल में रहकर बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरी बात जो अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ वो ये कि अपनी जुमू में ज़रूर इलाके के मस्जिदों में जाकर बयान करें। हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसके तो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन खुद अपनी जज्बे से अगर कहीं जाएंगे तो कम से कम बेलोस काम होगा, या अल्लाह कम से कम इस काम का हमने कुछ नहीं लिया। तो इलाकों में जाकर के जुमे के दिन चाहे 3 ही आदमी क्यों ना हो, अगर बरसे के तमाम असातिज़ा मामूल बनाएं इस पूरे इलाके में, जगह जगह जहाँ तकाज़े हो जुमे पर बयान हो, गाँव वालों को इत्तला की जाए आज फलाना मौलाना आएंगे मगरिब से इशा तक बयान करेंगे, तो इस तरह से पूरा इलाका जुड़ेगा, इदारे से भी जुड़ेगा, दीन भी उन तक पहुँचेगा, उनको बिगड़ने और से बचाने की यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। हम यहाँ से जब जाएंगे तो उनको समझ में आएगा हमारे दीन की फिक्र ये लोग कर रहे हैं, वहीं से आकर के हमको जमा कर करके फिर हमको दीन सुनाते हैं, और उसमें दीन सुनाने में बिल्कुल मुस्बत प्यारा प्यारा दीन बनाकर पेश करना। बशरा वला तो असरा, यस्सरा वला तो नफिरा, मेरा दीन इस तरह पेश करो कि लोगों को अच्छा लगे, मेरा दीन इस तरह पेश करो कि लोगों को आसान लगे, इस तरह मत पेश करो कि लोग ये जो हम 5 दफ़ा तकरीर करने जाएंगे वो फ़िरका गलत, वो फ़िरका गलत, ये तुम्हारी गलत, ये तुम्हारी गलत, बेचारे इसके बजाय मुस्बत जो गलतियां हैं गलतियों को छोड़ो, फिलहाल उनको उनका ईमान पुख्ता हो जाए, अल्लाह का ताल्लुक मजबूत हो जाए, आखिरत की फिक्र हो जाए, दीन से चलने का मिजाज हो जाए, फिर वो खुद ही पूछेंगे जनाब इस चोरी में चा करूँ कि न चा करो, ऐसे गढ़ने की दो का सोच। तो इसलिए बल्कि ये समझना है कि दीन के 95% मसाइल जो है वो मुत्तफ़क़ अलैह है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मसाइल, कुछ अकायद के मसाइल हैं और कुछ इबादत के मसाइल हैं, बस उन्हीं में आपस का इख्तिलाफ है, एक की राय ये है दूसरी की राय ये है। हम उस 5% मसाइल को साइड पर रखेंगे और जो मुत्तफ़क़ा मसाइल है उसी को बुनियाद बनाएंगे। हम नबी की ज़ात का वो मसला जिससे टकराव हो जाए उस मसले के बजाय नबी की ज़ात का वो मसला बयान करेंगे जिससे मोहब्बत रसूल बढ़ जाए और लोग करीब आ जाए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए हम अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात, अखलाकियात, आपके मोज़ज़ात बयान करें और उसके बाद चाहेंगे कि हमारे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत बढ़ जाए और आपके दिल में बढ़ जाए तो बहुत मुफीद कोई। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हमने बहस छोड़ी क्या साहब नबी नूर है कि बशर है, तो यकीन जाने ना मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा, ना इत्तिबा रसूल का जज्बा उभरेगा। अलबत्ता ये होगा वो ठीक है कि हम ठीक है, हमारे दलाल क्या है तो उनके दलाल क्या है, इसी में सारा मसला ख़त्म होता है। यही होता है। इसलिए हमारे जो दूर दंदिश उलमा है वो इन तमाम मसाइल को छोड़ देता है। ये तो बहसें कर करके थक चुके हैं, अब हमें इनको निछेड़ना नहीं है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुस्बत से मुस्बत बयान करके, मुफीद बयान करके उम्मत को दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक आदमी आपको कहता है ये गुस्ताख रसूल, मेरे सामने एक रास्ता ये है मैं खड़े होकर कहूँगा हम गुस्ताख रसूल नहीं हैं, इसके मुकाबले में मुझे खड़े होकर बयान करना चाहिए अल्लाह के नबी की अज़मत, उनके अखलाकी कमालात, उनके मौजज़ात, उनकी मोहब्बत के फ़ायदे। ये सारा बयान करने के बाद सुनने वाला खुद समझेगा ये कहाँ गुस्ताख रसूल है, ये जो बयान कर रहा था।
वो खुद वहां से कहना चाहिए यार ये तो नहीं है, अगर ये होता तो ये सब बयान तो नहीं करता ये। हमने अपनी जुबान से कोई जवाब नहीं दिया, सलीम तबा फौरन समझ जाएगा। तो उसलूब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीन की खिदमत के लिए बहुत अच्छा रास्ता ये है कि इलाकों में जा कर के जुमे में तमाम मसाजिद वहाँ इमाम हमारे जाने चाहिए, मगरिब के बाद बयानात होने चाहिए, तबलीग वालों के साथ जोड़, कि इस तरह से हम अपना वक्त गुजारेंगे। और आखिरी बात जो अर्ज़ करता हूँ उसमें नाराज़गी माफ़ हो कि हमारे बुज़ुर्गों का दीन का काम करने का एक ख़ास मिजाज है। उस मिजाज में सख्ती भी है, सादगी भी है, नुमूद व नुमाइश नहीं है, दिखलावा नहीं है, शोहरत तलबी नहीं है। इसलिए हमें जो भी काम करना है अपने उस नहज से हट कर के नहीं करना है, उसी के मुताबिक रहना है। ये जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिलसिला शुरू हुआ है कि जब कोई आलिम आता है तो हम अपने बच्चों को खड़ा करते हैं इस्तेमाल के लिए लाइन के साथ, ये हमारे बुजुर्गों का मिजाज नहीं है। मैं मतलब दिलशक्री नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ज़रूरी है कि हमारे बुजुर्गों का जो मिजाज है वो ये है क्या कि आने वाले तमाम मस्जिद में बैठें, तब तक बयान हो रहा है, कोई आदमी आया वो हमारा मेहमान है, वो आएगा वो भी आकर वहाँ बयान करेगा, बजाय इसके कि हम तमाम बच्चों को तमाम असातिज़ा को खड़ा करें और वो घंटों तक वहाँ खड़े रहें, फिर वो आएंगे और फिर उनके सामने से गुजरेंगे। तो ये अंदाज हमारे बुजुर्गों का नहीं है। इसलिए आइंदा जब आप किसी आलिम को बनाएंगे शौक़ से बनाएं, उनका एहतराम करें, उनको मोहब्बत, आपकी मोहब्बतें बहुत हैं तो, लेकिन बच्चों को, साथियों को, इलाके वालों को इस्तेमाल के लिए लाइन से खड़ा करना जो है वो हो सकता है कल को कहेंगे अच्छा इम्तिश करो जो नाल माल वाल ची इम्तिश तो इस तरह से नारे लगवाना ये भी हमारे बुजुर्ग का मिजाज। हमारे बुजुर्ग का मिजाज तो ये था, वो बुजुर्ग का मिजाज कहाँ से चला? हज़रत मौलाना कासिम नानोती, हज़रत मौलाना रशीद गंगोही, हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब, हज़रत अलग एक तरफ से हमारे बुजुर्ग बहुत मजबूत होते थे अपने दीन के मामला में, इतने मजबूत कि दारुल देवबंद में बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, और दारुल से उनके खिलाफ फतवा निकला। दारुल ने नहीं देखा ये हमारे मदरसे में मौजूद है, चला उसका फतवा निकला। ये है दारुल का मिजाज। दूसरी तरफ से सादगी का आलम ये है, सादगी का आलम ये है कि मौलाना कासिम नानोती के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे लगता ही नहीं आप आलिम हैं, जरा अच्छे कपड़े पहना करें। कहने लगा भाई अच्छे कपड़े पहने या बुरे कपड़े पहने, मरना है, कब्र में जाना है, वहाँ कीड़े खाएंगे। अच्छे कपड़े पहनकर भी वक्त गुजरता है, बुरे कपड़े भी। अच्छा वो इतने सादा थे कि जब वो मनादा करने के लिए गए तो वहाँ दरिया में से गुजरना पड़ा, दरिया में से गुजरना पड़ा, वो कपड़े भीग गए तो कपड़े डंडे के साथ पीछे लटकाए और चलते रहे ताकि कपड़े सूख जाए। लोग देखने वाले कह रहे थे ये कोई बेचारा जमींदार जा रहा है। खैर ये आदमी हज़रत गंगोही के पास गया, कहने लगा मौलाना कासिम नानोती ऐसे सीधे सादे कपड़े पहनते हैं कि समझ में नहीं आते ये आलिम है या नहीं। तो मौलाना कासिम गंगोही ने कहा उसको जाकर को अच्छा लिबास पहना करें। वो आकर कहने लगा हज़रत अच्छे लिबास पहना करें आप। उन्होंने कहा भाई अच्छा लिबास क्या पहनेंगे, अल्लाह के नबी ने तो फटे हुए कपड़े पहने, फारूक आजम ने तो घुर्दियों में पैबंद लगाए हैं। मिजाज ये था ठीक। इसलिए ये मतलब नारे लगाने का मिजाज, मालाएं पहनाने का मिजाज और खड़े होकर इस्तेमाल करने का मिजाज और सारे लोगों को खड़ा कराना, ये काबिल इस्लाह है, काबिल इस्लाह है। ये सिलसिला अगर ये चल पड़ा तो फिर हर मदरसे वाला क्या करेगा, फिर सारे बच्चों को लाइन से खड़ा करेंगे और उसके बाद असातिज़ा भी खड़े होंगे और उसके बाद बाज़ दफ़ा घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ेगा। हालांकि मैंने देखा है मतलब इसी तरह इस्तेमाल देवबंद में भी हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो, लेकिन बाद में देवबंद में ही असातिज़ा ने कहा भाई ये तरीक़ा सही नहीं है। हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला हयात थे, उनके ज़माने में मिस्र के सबसे बड़े आलिम आए डॉक्टर अब्दुल हलीम महमूद, मैं हिफ्ज़ पढ़ता था तो दारुल के तलबा ने इसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह आपके बच्चे खड़े थे। उसके बाद इस्तेमाल हुआ और वो नारे भी मुझे याद है, हालांकि मैं हिफ्ज़ में था, वो नारे भी मुझे याद थे। वो नारा लगाते थे दारुल उलूम, जवाब कहते तदूम, दारुल उलूम जवाब में कहते थे तदूम, यानी दारुल उलूम जिंदाबाद। तो बाद में इस पर एतराज़ हुआ और लोगों ने कहा साहब ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा नहीं है, आने वाला आए मेहमान खाने में बैठे चाय पानी पिए, उसके बाद जलसागाह में आकर बयान करें, तब तक तमाम लोग दीन की बात सुनेंगे। क्योंकि सुनने वालों का एक मिनट हमारे लिए कीमती है, हम उसको इस्तेमाल में खड़ा करके ज़ाया नहीं करेंगे। अब तबलीग वालों ने भी यही सिलसिला शुरू किया, चुनांचे वहाँ मस्जिद दूर में देखा वो सारे तबलीग वाले सड़क पर लाइन लगाकर खड़े, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है तबलीग का भी ये मिजाज नहीं। जब निज़ामुद्दीन मरकज़ था तो वहाँ भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता था कि कोई आएंगे, तो इससे काबिल इस्लाह है।
اس کے بعد پھر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. خامیاں کمزوریاں کس میں نہیں ہیں. آج اگر ہم نمونے کا انسان ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہمیں ہی ہیں, ہمیں ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلنا ہے. ایک ساتھی میں ایک کمی ہے, دوسرے ساتھی میں کمی ہے, تیسری کمی ہے. یہ جو مدرسوں میں بعض دفعہ تنقیدیں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اب ہم معیار لگائیں گے صحابہ کا, معیار لگائیں گے اکابرین کا, اور وہ معیار لگائیں گے دوسرے پر اپنی ذات کو چھوڑ کے. ہم اس میں یہ کمی, ہم اس میں یہ کمی, اسی کارن آپس میں ٹکراؤ کر کے پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اداروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے محبتیں ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے, عہدوں کی لالچ نہیں ہونی چاہیے, کتابوں کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. میں نے ایک بڑے شیخ الحدیث کو دیکھا پاکستان کے مدینہ طیبہ میں. تو اب میں نے ڈرتے ڈرتے ہمت کی, حضرت آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی مدرسے والے جو کتاب دیتے ہیں پڑھا دیتا ہوں. میں نے کہا حضرت اور کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے لکھنے پڑھنے کا کام بھی کبھی مدرسے والے دیتے ہیں وہ بھی کر لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت کیا کتابیں پڑھاتے ہیں؟ کہا جو مدرسے والے دیتے ہیں. وہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں, میں مسلم شریف پڑھاتا ہوں, یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ میں فتویٰ لکھتا ہوں. کہنے لگے بس وہ مدرسے والے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام دیتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں, اور کبھی کتابیں جو بھی دیتے ہیں پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں یہ بس کیا پڑھائیں گے, میں نے نحویر بھی پڑھائی ہے, شرح بھی پڑھائی ہے, یہی اسی طرح کتابیں, بخاری نہیں بولا. حالانکہ دوسرے نے مجھے کہا تھا تو گویا ادعا نہیں ہے, تواضع ہے, اور یہ جو ہے تنافس نہیں ہے, ایک دوسرے کا تحاسد نہیں ہے, ایک دوسرے سے دوریاں نہیں ہیں, دلوں کی پھٹن نہیں ہے. صحابہ کی شان تھی رحماء و بینہم. تو اب اگر ہم مدرسے میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں تو رحماء و بینہم, رحماء و بینہم, طلبہ میں بھی رحماء و بینہم, اساتذہ میں بھی رحماء و بینہم. تو یہی متصل باتیں اللہ کرے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنے. اور اس میں کوئی گستاخی ہوئی تو اللہ کے لیے معاف کریں گے. اللہ آپ کو بھی بہت نوازے, بہت سنوارے, اور آئندہ ہم کو اپنے دین کے محافظین میں اور دین کے داعین میں اور دین بچانے والوں میں اللہ ہم کو شامل کرے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.